भगवते वासुदेवाय। आज गोपी मान को परीक्षा करुछंती प्रभु। गोपी माने कहउछंती हे प्रभु सेथर सिना आपण चली जाइथिले आ आमे छाती की पत्थर करी सब सही जाइथिलु हेले समस्त भाबिथिलु ए जीवनटा को हारी दबा पाई हेले काहे कि केजाणी सही समय रे उद्धव आसी पहुँची गले। आ उद्धव आमको बहुत बुझेइथिले बुझेबा परे सेतेबेले पुणी थरे अपेक्षा करी रहिथिलु आपण केबे आसीबी। एबे आसिला परे आपण पुणी बाहरी छंती चली जिबे द्वारावतीपुर ताहले आमे कोन करिवु। जदि आपण द्वारावतीपुर चली जिबे ताले आमे आपण को बिना गोटे मुहूर्त भी बंची परिबोनी। तेणु शेष रे ए जीवनटा को आमे हारी दबु। आपण अधा बाट जाइथिबे कि नाही खबर पाइबे जे गोपी माने समस्ते आत्महत्या करिसंती। तेणु प्रभु आम मानकर हत्यार दोष आपण को लागिवो। आपण एबे जोठी भी रहिबे आमको सेठी की नहीं चलतु कहीं सदा सर्वदा आमे आपण पाखे पाखे रहिबा पई चाहूछु आपणकर सानिध्य लाभ करबा पई चाहूछु। तेणु आपण आमको मना करंतुनी। जेतेले गोपी माने कथा कहउछंती प्रभु सेतेबेले हसुछंती आउ कहउछंती हे गोपी माने मु तुम मानको नबा को ही आसीछि आउ तुम समस्त को मु नेकी ही जीवी। गोपपुर रे सेठी एक गोपपुर करिछि आउ सेठी तुम मानको रखिबी आ तुम सहित सदा सर्वदा तुम पाखरे रहिबी। तेणु एक कथा शुणी आज समस्ते आनंदित हो जाइछंती। एथर प्रभु गरुड़ को आवाहन करुछंती स्मरण करुछंती। तेणु गरुड़ आसी जेतेले पहुँची जाइछंती गोपपुर रे गोपपुरर सौंदर्य को देखी आज आनंद गदगद हो जाउछंती। गरुड़ चिंता करुछंती आहा सतरे जमुना केड़े महान। एई जमुना रे प्रभु लीला करुथिले एई जमुना रे स्नान करुथिले एई जमुना रे गोपीमानक सहित क्रीड़ा करुथिले। पुणी किछि बाट गले कदम्ब वृक्ष को देखिले। तेणु से कदम्ब वृक्ष को प्रणाम जनाउछंती हे कदम्ब तमे केते बड़ महान जे कि तमे आज प्रभुंकर सानिध्य लाभ करिछ। त्रिभंगी ठाणी रे मोहन मुरली की तमरी पाखरे बसी बजांती आउ सही समय राधा आसंती राधांक सहित राहास करती तमे केड़े बड़ महान। तेणु एमिति धीरे धीरे गोपपुर आगको जाउछंती गरुड़ आज गोपपुरर शोभा को देखी मंत्रमुग्ध हो जाउछंती। हे कदम्ब वृक्ष डाले बसी भगवान श्रीबिंब धरे करू थिले वेणुसन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। एते चिंती से वृक्ष को नमस्कार कला वृंदावन निरेखी से बाहर होइला वृंदावन निरेखी से बाहर होइला वृंदावन निरेखी से बाहर होइला। तेणु धीरे धीरे वृंदावन उपवृंदावन तालवन सबुआड़े बुली 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 जाई पहुँची गले प्रभुंक पाखरे। बुली 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 आज निज रूप को परिवर्तन करी जाई मनुष्य रूप धरी आज बुली बुली जाई प्रभुंक पाखरे पहुँची जाइछंती। धीरे धीरे जाई न से मिले सिंह द्वार विश्वमूर्ति छाड़ी देला मनुष्य शरीर विश्वमूर्ति छाड़ी देला मनुष्य शरीर विश्वमूर्ति छाड़ी देला मनुष्य शरीर। अंतपुरे बारता पाइण नंदराण विचारे कि पाइला बिनता नंदन विचारे कि पाइला बिनता नंदन विचारे कि पाइला बिनता नंदन। रम्य कदी परे एही करी थाई बास अनंत सजारे जगी नारायण पास अनंत सजारे जगी नारायण पास
ଅନନ୍ତ ସଜ୍ଜାରେ ଜଗି ନାରାୟଣ ପାଶ। ତେଣୁ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟର ରୂପକୁ ଧରି ବୃନ୍ଦାବନ ତାଳବନ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି 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 ଶେଷରେ ନିଜ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନନ୍ଦରାଜା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଇଏ ତ ଗରୁଡ଼, ଇଏ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛି? ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ଏ ଗୋପପୁରରେ। ତେଣୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଗରୁଡ଼ ଯାଇକି ଗରୁଡ଼କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦରାଜା। କଲ୍ୟାଣ କଲେ ତାକୁ ବିନ ତାର ବସ, ଆରୋଗ୍ୟ ଶରୀର ହେଉ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଆରୋଗ୍ୟ ଶରୀର ହେଉ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଆରୋଗ୍ୟ ଶରୀର ହେଉ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଦୁଧ ତନୁ ତେଜି ତୁମେ ଯୁବା ତନୁ ଧର, ରାମକୃଷ୍ଣ ହେତୁ ତୁମେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ମୋର। ରାମକୃଷ୍ଣ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ମୋର। ରାମକୃଷ୍ଣ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ମୋର। ତେଣୁ ଆଜି ଗରୁଡ଼କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଗରୁଡ଼ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ତୁମର ପୁତ୍ର, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମର ସଦା ସର୍ବଦା ଏ ନବଯୁବା ବୟସ ରହିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କୁ। ଗରୁଡ଼କୁ ଆସନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଯଥାମାନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପାଦ ଧୌତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ଖାଦ୍ୟ ପେୟକୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିଲେ ଗରୁଡ଼ ଇଲା, ଭିତର ପୁରୁ ବାହାର ହେଲେ ନନ୍ଦ ବଳା। ଭିତର ପୁରୁ ବାହାର ହେଲେ ନନ୍ଦ ବଳା। ଭିତର ପୁରୁ ବାହାର ହେଲେ ନନ୍ଦ ବଳା। ଗରୁଡ଼ ତାଙ୍କୁ ତହି ଦର୍ଶନ କଲା, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ କୋଟି ନମସ୍କାର କଲା। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ କୋଟି ନମସ୍କାର କଲା। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ କୋଟି ନମସ୍କାର କଲା। ଯାଇ ନ ଭେଟିଲା ସେଇ ସେ ଚରଣ ତଳ, ଆଶ୍ୱାସ କରି ବଇଲେ ଦେବ ଦାମୋଦର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ କହେ କର ଯୋଡ଼ି, କାହିଁ ପାଇଁ ମୋତେ ସୁମରିଲ ନର ହରି। କାହିଁ ପାଇଁ ମୋତେ ସୁମରିଲ ନର ହରି। କାହିଁ ପାଇଁ ମୋତେ ସୁମରିଲ ନର ହରି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲା ଗରୁଡ଼, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁକି ସ୍ମରଣ କଲେ, କାହିଁକି ମୋତେ ଗୋପପୁରକୁ ଡାକିଲେ? ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗରୁଡ଼ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଠାରୁ କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ଦୁଃଖ, ତା ଭିତରେ ତୁମେ ମୋତେ ସାଥ ଦେଇ ଆସିଛ। ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛି ସେତେବେଳେ ତମେ ଆସିଛ। ତେଣୁ ଆଜି ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରଳୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯିଏକି ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହେ ଗରୁଡ଼, ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋପପୁର ନିର୍ମାଣ କରିବି। ସେ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ଗୋପପୁରଟିଏ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କଲି। ଯେମିତି ଏ ଗୋପପୁରକୁ ଦେଖୁଛ ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋପପୁର ସେ ଦ୍ୱାରକାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ। ଏମିତି ଗୋପପୁରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଆଉ ଏ 1600 ଗୋପବାଳୀମାନଙ୍କୁ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ରଖିବି। ଆଉ ତାପରେ ଯୁଗ ଅନ୍ତରେ ମୁଁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକାପୁରଟାକୁ ଡୁବେଇ ଦେଇ ଚାଲିଯିବି। ତେଣୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବୈକୁଣ୍ଠପୁରଟା ଅଶୋଭନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଆପଣଙ୍କର ସରିଗଲାଣି। କାହିଁକିନା ଏଠି ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଥରେ ପାପ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଗରୁଡ଼ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ଠିକ୍ କହୁଛ। ତେଣୁ ଏ ଯୁଗ ପ୍ରଳୟ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ ପ୍ରଳୟ ହେବ ସେତେବେଳେ ଲବଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଏ ଦ୍ୱାରକାଟା ଡୁବିଯିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, କୃପା କରି ମତେ କମଳାର ସାଇ, ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ବିନତା ତ ନଇ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ
ବିନତା ତନଇ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ବିନତା ତନଇ विश्वास करिन तोते कहवा कथांत एक मन होई शुण विनतार सूत एक मन होई शुण विनतार सूत एक मन होई शुण विनतार सूत द्वापर जुगत शेष होई अछि एबे गोपाळिणु पिठी रे बसाउ तू जबे गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन नंद आबर जशोदा राधिका सहिते ए समस्त पिठी रे बसाओ तुरीते गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन रहस्य द्वारका पुरे रखिबाकु नेई थोके काल बंची तई रही थांतु जाई जेते बेले एई जुग प्रलय होइब लवण समुद्र मध्य द्वारका भासिब लवण समुद्र मध्य द्वारका भासिब लवण समुद्र मध्य द्वारका भासिब सेही प्रलय काल रे समस्त मरिबे तेबे पृथ्वी सीना उश्वास लभिबे श्रीकृष्ण मुखु गरुड़ ए सनक शुणी महानंदित हेला खगनूपमणि महानंदित हेला खगनूपमणि महानंदित हेला खगनूपमणि तेणु आज गरुड़ को समस्त विषय बुझे कहते जे गरुड़ आउ किछि दिन पर सृष्टि ध्वंस होबाकू जाउछि जुग प्रलय होबाकू जाउछि ए द्वारकापुर लवण सिंधु मध्य भासिब तेणु तेणु सेइति पाई आज गोपवासी समस्त को लेकिन जावाक पड़ो तमे तमे काली प्रभातरु ये गोपी मानकु गोपाल मानकु समस्त को नहीं तमे से रहस्य द्वारकापुर को चली जाओ। तेणु प्रभु जितेबाला गरुड़ को समस्त विषय सूचना दौरान हे गरुड़ आउ किछि दिन अंतर रे ए द्वारकापुर निश्चित लवण सिंधु भितर डूबीजीव प्रलय आसीब तेणु एथर मते मो निज पुर को जीवाक पड़ो ता पूर्वरु मो समस्त निज लोक माने जो माने मते सदासर्वदा भजन करुछंती सेमानकु मो पाखरे रखिबाकु चाहूँगी। तेणु ए गोपी गोपाल माने सेमाने मो बिना गोटे मुहूर्त भी रही पारिबेनी तेणु सेइतिपाई तांको पाई स्वतंत्र मु तैयारी करिछि रहस्य द्वारका नगर तेणु सी गोपपुर भली जनाजीव गोपपुर भली देखाଯିव तेणु सेई गोपपुर रे सी आश्रय करिवे तापरे समय हेले से निश्चित भाव में वैकुंठ चलीजे। तेणु ये कथा शुणी आज खुशी होउछंती गरुड़ तेणु प्रभुंकर आज्ञा शिरोधार्य करी से दिन रात्रि यापन करुछंती से गोपपुर रे से दिन खगईश्वर सेठारे रहिले भगवर तही स्नान भोजनादि कले गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन नारायण मन मदे करिन विचार नंद यशोदाकु तई राई दामोदर नंद यशोदाकु तई राई दामोदर नंद यशोदाकु तई राई दामोदर एठारे थाइन दुख पाउअछ तुमे द्वारकापुर को तेणु जाऊ
ତେଣୁ ଯାଉଅଛୁ ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାରକାପୁରକୁ ତେଣୁ ଯାଉଅଛୁ ଆମ୍ଭେ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ତୁମେ ହରି ତୁମ ବିନୁ ଆନ ଆଶ୍ରା ନାଇଁ ଯେ ଆଭରି ତୁମ ବିନୁ ଆନ ଆଶ୍ରା ନାଇଁ ଯେ ଆଭରି। ତୁମ୍ଭ ବିନୁ ଆନ ଆଶ୍ରା ନାହିଁ ଯେ ଆମ୍ଭରି ତୁମ୍ଭ ବିନୁ ଆନ ଆଶ୍ରା ନାହିଁ ଯେ ଆମ୍ଭରି। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମା ପିତା ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲଣି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଲଣି ଏବେ ତ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଦ୍ୱାରାବତୀପୁର ଆଉ ଦ୍ୱାରାବତୀପୁରକୁ ଗଲେ ତୁମେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବିନି କାହିଁକିନା ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସହିଲଣି ଆଉ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ତୁମେ ରହିପାରିବନି। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଚାଲିଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମା ତମେ ତମେ ଝୁରି ଝୁରି ମରିଯିବ ମା। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ମା କଷ୍ଟ ପାଉ ଦୁଃଖ ପାଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ଆମେ ତ ବୁଢ଼ା ହେଲୁଣୁ ଆମର ବୁଢ଼ା ବୟସ ହେଲାଣି ପାଚିଲା ତାଳ କେତେବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିବୁ ତେଣୁ ତେଣୁ ଆମର ଏବେ କେବଳ ଆମ ପୁଅ ଦରକାର ତୁ ଯେଉଁଠି ରହିବୁ ଆମେ ସେଇଠି ରହିବୁ ତତେ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେଉଁଠି ବି ଯାଇପାରିବୁନି। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପିତାମାତାକୁ ନେବେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ନେବେ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ନେବେ ଏବେ ରାଧାରାଣୀକି ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ନେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାଧାକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଧା ତମେ ମଧ୍ୟ ଯିବ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରସେନାଙ୍କ ସାଥିରେ ତମେ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ତେଣୁ ଏକଥା ଶୁଣି ରାଧା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ସେ ରହସ୍ୟ ଦ୍ୱାରକାପୁରକୁ ଯିବେ ରହସ୍ୟ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଏ କଥା ମନକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଉଛି। ତୁମେ ତ 16,000 ନାରୀ ଏତେ ଅଛ ଗୁପତ କଥା ତୁମକୁ କହିବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ। ଆମ୍ଭେ ଯେବେ ଯାଉଅଛୁ ଦ୍ୱାରାବତୀପୁର ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କିଛି ଦିନ ଥାଅ ଗୋ ଏଠାର। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କିଛି ଦିନ ଥାଅ ଗୋ ଏଠାର ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କିଛି ଦିନ ଥାଅ ଗୋ ଏଠାର। ଥୋକେ ଦିନ ଗତ ହେଲେ ଘେନି ଯିବୁ ଆମ୍ଭେ ଏଥିପାଇଁ ମନେ ଚିନ୍ତା ନ କର ଗୋ ତୁମ୍ଭେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୁଖରୁ ଏ ସନକ ବାକ ଶୁଣି ବିକଳ ବୋଇଲେ ସର୍ବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋପାଳୁଣି। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ। ଆମ୍ଭଠାରେ ଏଡ଼େ ସ୍ନେହ କରିଥିଲ ହରି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୋଇନ ଏବେ ଯିବ କେଉଁ ପରି। ଏଡ଼େ ନିର୍ଦ୍ଦୟା ଯଦ୍ୟପି ଥିଲ ଆମ୍ଭଠାରେ କିମ୍ପା ଏଥକୁ ଅଇଲ କହ ଦାମୋଦରେ। କିମ୍ପା ଏଥକୁ ଅଇଲ କହ ଦାମୋଦରେ କିମ୍ପା ଏଥକୁ ଅଇଲ କହ ଦାମୋଦରେ। ତେଣୁ ଆଜି 16,000 ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ 16,000 ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଗୋପୀମାନେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତୁମକୁ ଆସି ନେଇକି ଯିବି। ସତରେ ମାୟାଧରଙ୍କର କି ମାୟା ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ତମେ ଯଦି ଆମକୁ ନ ନେବ କିଛି କଥା ନାହିଁ ତମେ ନ ନିଅ ହେଲେ ଆଉ ଏ 16,000 ଗୋପୀଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ବି ତମେ ପାଇବନି ଆମେ ଜୀବନ ହାରିଦେବୁ। ତେଣୁ ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଜ ହୁଅ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ରହସ୍ୟ ଦ୍ୱାରକାପୁରୀକୁ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି ନନ୍ଦରାଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି ଯଶୋମତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି ଗୋପ ବାଳକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି 16,000 ଗୋପବାଳୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି ରାଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଗରୁଡ଼ ପିଠିରେ ବସି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯିବେ ସେ ରହସ୍ୟ ଦ୍ୱାରକାପୁର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଭକ୍ତ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗୋଟିଏ ନଅର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଗୋପପୁର ଭଳି ଗୋଟିଏ ନଅର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି।
ଗୋପନଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋପନଗର ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ରହସ୍ୟ ଦ୍ୱାରକାପୁର। ତେଣୁ ସେଇ ଗୋପନଗରକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ସେଠାରେ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଗରୁଡ଼ ସଜ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ 16 ସହସ୍ର ଗୋପବାଳୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ 16 ସହସ୍ର ଗୋପବାଳୀମାନେ, ତମେମାନେ ହେଉଛ ମୋ ଜୀବନର ଧନ, ମୋ ଜୀବନର ନିଧି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଏତେ ଦିନ କେମିତି ରହିଛି ସେଇଟା କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣେ। ତେଣୁ ଏବେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସତ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ନେଇ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ। ରାତି ପାହିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ଦେଖୁଥିବୁ, ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବୁ। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଗୋପୀମାନେ ଆଜି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥର ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ବଇଲେ ସର୍ବେ ସଜ ହୋଇ ଆସ, ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠେ ବସାଇ ନେବଇ ଅବଶ୍ୟ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଏ ସନକ ଶୁଣି ଗୋପାଳୁଣି ଧାଇଲେ, ଯେ ଯାହାର ମତେ ସଜ ହୋଇ ନ ରହିଲେ। ଯେ ଯାହାର ମତେ ସଜା ହୋଇ ନ ରହିଲେ, ଯେ ଯାହାର ମତେ ସଜା ହୋଇ ନ ରହିଲେ। ଗହଳ ଚହଳ ହୋଇ ହୋଇଲେ ବାହାର, ସମସ୍ତେ ମିଳିଲେ ଆସି ନନ୍ଦ ସିଂହ ଦ୍ୱାର। ରାଧିକା ଦୁତିକା ସହିତରେ ସର୍ବଗୋଇ, ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରେ ତୁରିତେ ମିଳିଲେ କଯାଇ। ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରେ ତୁରିତେ ମିଳିଲେ କଯାଇ, ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରେ ତୁରିତେ ମିଳିଲେ କଯାଇ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୋପୀମାନେ, ତୁମେମାନେ ଯାଇ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଆମେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖି ବାହାରି ଯିବା। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସଜ ହେଇ ନିଜ ନିଜର ଆସବାବପତ୍ରକୁ ଧରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ଗୃହରେ। 16 ସହସ୍ର ଗୋପବାଳୀ, 16 ସହସ୍ର ଗୋପ ବାଳକମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଧା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଳା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଗୃହରେ ଭିଡ଼ ଜମି ଯାଇଛି, ଖଗବର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଦାରୁକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ରଥ ଚାଲିବ, ଆଉ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପିଠିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଯିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଗୋପବାସୀମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଠିରେ ବସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେହି ରହସ୍ୟ ଦ୍ୱାରକାପୁର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦାରୁକ ରଥରେ ବସି ଆଜି ନନ୍ଦ, ଯଶୋମତୀ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଉଦ୍ଧବ, ଅକ୍ରୁର ଆଜି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ରଥ ଉପରେ। ଆଉ ରଥ ଉପରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 2 ଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହସ୍ୟ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼। ଯେତେବେଳେ ରହସ୍ୟ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଏ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ହରି ଗୋପାଳ ବୋଲ, ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ହରି ଗୋପାଳ ବୋଲ, ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ହରି ଗୋପାଳ ବୋଲ, ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ହରି ଗୋପାଳ ବୋଲ। ରାଧା ରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ, ରାଧା ରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ, ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ହରି ଗୋପାଳ 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 ବୋଲ।